कोई महापुरुष इधर दसूए वाल कीर्तन कराउंदे रागी ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ पहुंचे हुए महापुरख ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ पक्के ही रागी ने भी यही बुलाने बस। एक होर रागी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं भी करूँगा कीर्तन। कहने जी बड़ा वधिया कीर्तन करदा महापुरुष। कहते पक्के बंदे हैगे, बस इन्हां तो ही सुनना, बच्चियां तो सुन लो ठीक है। वो कहते जी नहीं, ये तो कीर्तन जरूर सुनो, ये बड़ा रस भिन्ना कीर्तन। अजकल थां थां लिखिया हुंदा, ये आ जिहड़ी बनाई इन्हां ने, ये अमृत रस, रस भिन्ना कीर्तन, आत्मक रस। ये रस नहीं हैगा, ये तो गल्लां ही ने। महापुरुष कहते चलो ठीक है, तुसीं कहने हो ला दे, जिहने पैसे मंगदा दे भी देवांगे, कीर्तन सुणावे वधिया। ਉਹਨੇ दो शब्द पढ़े, महापुरुष थले बैठे सी, वो कहते जी भाई साहब जी बस कृपा करो, हुण आ माया अपनी लै लो, तुसीं जाओ। वो थले उतर के कहना महाराज मैं एडा वड्डा रागी आ, मेरी स्टेज ते बेइज्जती करती तुसीं। महापुरुष कहते भाई साहब गल ये आ, तुसीं शब्द गायन करते बड़ा सोहना लग्या मैनूं, पर तेरा तेरी घर वाली नाल झगड़ा, तू कीर्तन इत्थे करदा, झगड़दा उत्थे जाके अपने घर ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ाई कर रहा। तू पहला अपनी घर वाले की लड़ाई निबेड़ के आ, फिर तू कीर्तन सुनाएगा तो मेरा भी रस सुनो। मैं तो तड़फ ही जाना, तेरे कीर्तन में रस नहीं आ रहा क्योंकि तू झगड़ा कर रहा। देखो मेन चीज ध्यान है। कोई महापुरख कहते अमृत संचार कर रहे सिंह, ब्रह्म ज्ञानी दे कोले रहना बड़ा औखा हुंदा। महापुरुष सिंह नूं बुला के कहंदे ओ गल सुण लिया, ये पंजां प्यारिਆਂ ਦੀ सेवा कितनी वड्डी, कहनी बहुत वड्डी है। तू इधरों खंडा फेरदा, इधरों आनंद भया मेरी माए करदा, उधरों तू घर ध्यान मझ विच आ, तेरा मझ सूई हुई है, ये धार कढ लैण, कहते कढ लैणगे घर दे, तैनूं उत्थे ਇੱਥੇ ला तां बाटे विच ध्यान लग, पानी इत्थे पढ़िया ध्यान उत्थे। देखो ध्यान की गल, गुरु नानक साहब कहते श्री सुल्तानपुर साहब नवाब दौलत खां तेरा ध्यान तो काबुल च घोड़े खरीददा फिरदा सी, नमाज कादी पढ़ी है। काजी कहता मेरे नाल पढ़ लेंदे, कहता तेरे घरे घोड़ी सूई बछेरा डिग ना पए टोए, तू उत्थे ध्यान करदा, तू तो इत्थे उही झुक झुक के दिखाउणा है। अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गाहे, शीस निवाया कि हाथी अजरे दा कुसदे जाए। काजी की इन्नी बेइज्जती हुई। जेडे हुण बंदे धार्मिक ने, मेरे वर्गे बंदे अपने आप को समझदे होर बड़े बंदे हैं, ये जदों असली कंप्यूटर के सामने जाते हैं उत्थे फेल हो जाते हैं। आम बंदे तो बहुत पैरी हथ नाल सत्कार, बड़े तकड़े बस, पर तकड़ा है नहीं विचों, वो देखण नूं ही तकड़ा, पर अंदर तकड़ाई नहीं हैगी। अंदरली तकड़ाई जिहड़ी हुंदी है वो मन दी हुंदी है। सतगुरु ने बाणी अंदर तुहानूं रोज़ फरमान कीता, तुसीं रोज़ पढ़दे हो, पर तुहाडे बाणी इधरों गई इधरों निकल गई सिर तो। की कहंदे हो, मन जीता जग जीत, मन तो जिते ही नहीं, तुसीं जग नूं की जितना। कोई एक अद्धा मर्द गमड़ा महापुरख हुंदा, कमाइयां करते ने, किते अज दे करते कमाइयां महापुरख। साध संगत जी जिन्ने महापुरख हुए ने सारे सतयुग तो लेके चले हुए, पुछो ना कुछ। 4 युगां दी एक चौंकड़ी है, कई 10-10 चौंकड़ियां तो चले हुए ने। बड़े ठम्मे वाले, शांति वाले, टिकाऊ वाले, एकाग्रता वाले। 10वें पातशाह महाराज ने श्री हेमकुंड साहब कितनी भारी तपस्या की। गुरु नानक साहब बारे भाई गुरदास जी लिखते हैं, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बण आई। इस करके सारी संगत को बेनती है कि सब तो पहला तो अपनी जिंदगी च एक निशाना पक्का कर लो सारे, भी मैं 1.25 लाख मूल मंत्र करना पहला ध्यान दे नाल, जदों मुक जे भोग पै जे फिर 1.25 लाख, फिर 1.25 लाख, फिर 1.25 लाख, फिर 1.25 लाख, चली चलो। बड़े प्यार नाल दास ने
ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 6। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਚਰਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 11 ਮਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 11 ਮਾਲਾ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਐ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਰੋਟੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਜਪੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 10-10 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਉਹ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਟ ਜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾ, ਮੈਂ ਗੇਅਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਵੱਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੱਜ, ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਲੱਚ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਡਰਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਲਓ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਡਾਤਾ। ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਖ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਬਸ ਕਿਉਂ? ਅੱਖ ਤਾਂ ਚੱਕੀਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀ ਪਾਠੀ ਕਾਇਮੀ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਅੱਖ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕੌਣ? ਪਾਠ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ।
रोटी सड़ गई। इत्थे इत्थे तुहाडे पता नहीं इत्थे किहड़े पिंड होया सी एक्सीडेंट, भाई सुजान सिंह ने जीप चलाई सी उदों, वो ड्राइवर गुरमुख सिंह हुंदा सी, वो कहंदा जी तुसीं जहदार जी इधर बैठो, मैं ड्राइवर नहीं हो, मैं मिलटरी च रहा यार, मैं हौलदार, मैं गड्डी चलाउंदा रहा उत्थे। पूरी तेज पर ध्यान उखड़ गया ते जीप वो जिहड़ा उत्थे खूह बनिया होया सी, इत्थे खूह टप गई जीप, सारे पुठे हो के डिगे, बुरे हाल, सारे जख्मी हो गए। की होया? ध्यान टुट गया। इस करके जिहड़ी वड्डी चीज़ आ वो सारा मन बाणी शरीर करके इक्को चीज़ देखो। जिवें द्रोणाचार्य ने पुछया सी युधिष्ठिर सामने, तैनूं की दिखदा? बाकियां ने कहा मैनूं चिड़ी दिखदी है, मैं जिहदे तीर मारना है। युधिष्ठिर कहंदा मैनूं सिर्फ चिड़ी दी अख दिखदी जिहदे विच मैं तीर मारना। इस करके तीन चीज़ां नूं इहों कामयाब करो अपने मन दे अंदर कि मैं जो कहना ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਲਾਗਿਓ ਜਾਣੈ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਟਿਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਸੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਗੜੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ ਦੌੜ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਟਲ ਗਈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 1,57,000 ਤੁਰਕ ਨੂੰ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਭਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਸੀ।